بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ آج اس کا ہم سبق 14 پڑھیں گے۔ اس کا حصہ اول یعنی اے پارٹ نماز کا ہے، تو آئیے اپنا پارٹ اے شروع کرتے ہیں۔ اس سبق میں ہم سورۃ عصر سیکھیں گے اور گرامر میں کچھ نئے الفاظ یضربو، یسمعو، یعلمو، یعملو، ماذا اور نکات تعلیم یا شوق۔ 18 نئے الفاظ جو قرآن میں 18 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 4445 بار آئے ہیں۔ تو سبق نمبر 14 کے اختتام تک ٹوٹل 174 الفاظ ہم نے سیکھے ہیں، اور یہ قرآن میں 36,556 بار آئے ہیں، یعنی لیسن نمبر 1 to 14 ہم 174 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے، اور یہی 174 الفاظ ہیں جو بار بار ریپیٹیشن کے ساتھ آ رہے ہیں 36,556 دفعہ۔ 7 ہوم ورک ہیں، یہ ہم روز کر لیتے ہیں ڈسکس، 2 تلاوت کے، 5 منٹ دیکھ کے اور 5 منٹ زبانی۔ 2 پڑھنے کے کتاب سے، بکلیٹ سے یا شیٹ سے، MP3 سے سننے کا 1 یعنی لیسن کی ویڈیو یا آڈیو ریکارڈنگ سننے سے، اپنے ساتھی سے سوال کرنے کا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت۔ آپ منتخب ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو منتخب کیا ہے، تو اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے۔ آئیے دعا پڑھ لیں۔ ربی زدنی علما۔ آج کی سورت ہے سورۃ العصر۔ تعارف اس کا دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک مکمل لیکن جامع سورت ہے۔ اس میں انسان کو خسارے سے بچنے کا یعنی اس کی نجات کا فارمولہ بتایا جا رہا ہے۔ اس میں 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں، ان میں سے 2 اپنی ذات کی بہتری اور نفس کے تزکیہ یعنی نفس کی پاکیزگی کے لیے ہے، جن میں عقیدہ اور اعمال صالح، اور ان میں بقیہ 2 جو ہے معاشرے کی اصلاح سے متعلق ہیں۔ اس میں ہے ایک دوسرے کو حق بات کی نصیحت کرنا، اور 2 ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرنا۔ والعصر، وا کا معنی ہم نے پہلے پڑھا ہے، اور اب تک کے لیسنز میں جہاں پہ وا آیا ہے لفظ، اس کا معنی ہم نے کیا سیکھا تھا؟ وا کا ایک اور معنی ہے جس کا ہے وہ ہے قسم۔ والعصری، قسم ہے زمانے کی، عصر کہتے ہیں زمانے کو۔ کئی صورتیں جو ہیں وہ قسم سے شروع ہوتی ہیں، جیسے والفجری، واللیلی، والنجمی، والسمائی، والفجری فجر کی قسم، واللیلی رات کی، لیل کی قسم، والنجمی ستارے کی قسم، والسمائی آسمان کی قسم۔ اور عصر کیا ہے؟ زمانہ۔ اردو کی مثال، جیسے اردو میں بھی ہم کہہ دیتے ہیں عصر حاضر یعنی موجودہ زمانہ، تو عصر کا معنی ہے زمانہ، اور وا کا معنی یہاں پہ آ رہا ہے اور قسم، ٹھیک ہے۔ وا کا معنی ویسے ہم نے اور پڑھا ہے، لیکن یہاں پہ اس کا معنی کیا آ رہا ہے؟ قسم۔ تو کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ اب جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، جو لفظ ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں وا کا معنی اور ہے کہ قسم ہے؟ اور تو ہم نے پہلے پچھلے لیسنز میں دیکھ لیا۔ قسم، اس کی 2 پہچان رکھ لیتے ہیں کہ ایک تو وا کے فوراً بعد کوئی اسم آ رہا ہوگا، جیسے یاد ہے نا الفجری، اللیلی، النجمی، السمائی، یہ سب اسم ہے نا، فجر، لیل، نجم، سما، السما، یہ سب اسم ہیں کیونکہ یہ الف لام سے شروع ہو رہے ہیں۔
ग्रामर में हमने सीखा कि इसम की पहचान क्या है, वो अलिफ लाम से शुरू होता है या फिर आखिर में तनवीन होती है। ठीक है, तो ये हमें पता लग गया कि एक तो अलिफ लाम से शुरू हो रहा है वल अस, और दूसरे इसम के आखिरी हर्फ पे अगर जेर होगी तो इसका मतलब है वहां पे कसम की बात हो रही है। अब इन सब में देख रहे हैं ना, वल फजरी वल लैली वन नजमी व समाई, आखिरी हर्फ पे जेर आ रही है। तो दो इसकी पहचान होंगी जहां पे हमने इसका मायना जो है वो कसम लेना है। वो क्या होगा कि उसके फौरन बाद जो इस्म आ रहा होगा वा के बाद, वो अलिफ लाम से शुरू हो रहा होगा और उसके आखिरी हर्फ पे जेर होगी। तो ऐसे अल्फाज में जब वाह हो तो उसका हम मायना कसम लेंगे। जमाने की कसम, जमाने की कसम इसलिए कि जमाना गवाह है इस बात पर जो आगे कही जा रही है। अल्लाह मियाँ कसम क्यों उठा रहे हैं जमाने की, क्यों कसम ले रहे हैं जमाने की? कि इस आगे जो आयात में जो बात कही जाएगी जमाना उस पे गवाह है। यानी कि लोग गवाह हैं। जमाना किससे होता है? लोगों से होता है ना। तो लोग गवाह हैं यानी जमाने में, हर जमाने में ऐसा ही होता है। जो आगे बात अब बताई जाएगी सूरत में कि लोग यानी जमाना गवाह है, इसलिए कसम खाई जा रही है कि लोग जमाना गवाह है। जो आगे बातें कही जाएंगी वो इसी तरह होगी। कसम क्यों उठाते हैं? अक्सर कसम उठाई जाती है, तो कसम क्यों उठाई जाती है? कि जिस बात की कसम खाई जा रही है वो बात जो है वो यकीनन सही है, तभी कसम उठाई जाती है ना। और अगर इंसान जो है वो, अगर इंसान को सिर्फ अल्लाह की कसम उठाना जो है वो जायज है, इसके अलावा अगर किसी और की कसम इंसान उठाए तो वो शिर्क में आ जाता है। लेकिन अल्लाह किसी भी किस्म की कसम उठा सकते हैं, जैसे कुरान में बहुत दफा आएगा। इन्ना बेशक, हमने पहले लेसन में सीखा कि इन्ना का मायनी बेशक होता है। उसको हमने एक मिसाल उसके साथ जोड़ी, इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, साबिरीन के साथ है। तो इससे हमने इसको याद रखना है इन्ना का मायना। तो इन्ना का मायना है बेशक, इन, इन्ना पे शर्त है तो बेशक, और अगर इन होगा तो उसका मायना होगा अगर। इन्नल इंसाना, बेशक इंसान। अब देखें अल इंसान है ना, सिर्फ इंसान होता तो इंसान, अब अल इंसान हमने क्या सीखा था, जब अल लग जाए तो वो खास हो जाता है इसम। तो इसके दो मायने हैं, वो खास इंसान या हर तरह का इंसान, यानी बनी नोए इंसान, इन तमाम इंसान, हर तरह के इंसान। जैसे हमने अल्हम्दुलिल्लाह में सीखा था ना, तमाम तारीफें, तमाम शुक्र। इसी तरह अल इंसानु, तमाम इंसान। लाफी, ये दो टुकड़े हैं, लाफी, ला और फी। ला अलबत्ता और फी में, ये हमने हरूफ में पढ़े थे। तो ला क्या है यहाँ पे? अलबत्ता इसका मायने क्यों है? पहले हमने ये पढ़ा था कि ला या ली का मायना होता है लिए, के लिए। ला या ली अगर आएगा हरूफ में, हमने पढ़ा था, उसका मायने होता है लिए। लेकिन यहाँ पे इसका मायने है अलबत्ता, यानी यकीनन, वो बात यकीनी है, जो बात की जा रही है आगे वो बात यकीनी है। वलक़द यस्सरनल कुरआना, और अलबत्ता तहकीक हमने आसान किया कुरान को। ला और ली के मुख्तलिफ इस्तेमालात हम देख लेते हैं। ला और ली इसम के साथ आए, जैसे लिल्लाही, अल्लाह के लिए, लाहू उसके लिए। ली अगर फेल के साथ आए, ली यदब्बरू, तो वो क्या होगा? ताकि, वहां उसका मायने आएगा ताकि। अगर फेल के साथ आ रहा है ना, यदब्बरू क्या है? फेल, तदब्बर करो, गौर करो। तो इसका मतलब अगर फेल के साथ आए ली, तो वहां पे उसका मायना आएगा ताकि। इसम के साथ आए तो वहां उसका मतलब होगा लिए। और ला हर्फ के साथ आए, जैसे लाकद हर्फ के साथ आए, तो क्या वहां पे मायना देगा? ये अलबत्ता तहकीद, ताकीद होगी उसमें। जैसे लाफी, लाकद, अलबत्ता तहकीक में, और अलबत्ता तहकीक ताकीद के लिए जहां हर्फ के साथ आएगा
वहां पे ताकीद होगी, ठीक है। ला या ली अगर इसम के साथ आ रहा है, जैसे लिल्लाही अल्लाह के लिए, लाहू, हु भी जो है ये इसम है ना, ये इशारे के लिए इस्तेमाल होता है, हु वो या उसका। तो अगर इसम के साथ आ रहा है तो लिए, अगर फेल के साथ आ रहा है जैसे लिए दब्बरू, लिए तज़क्करा, ताकि वो नसीहत करें, ताकि वो गौर करें, तो फेल के साथ आएगा वहां मायना ताकि होगा। और जहां हर्फ के साथ आएगा जैसे लक़द और लाफी, वहां पे इसका मतलब मायने होगा अलबत्ता, तहकीक या ताकीद के लिए वहां पे आएगा ये लफ्ज ला। फी खुस्र, खसारे, फी खुस्र, खुस्र का मतलब है खसारा, घाटा। जैसे उर्दू में भी कहते हैं ना खसारा हो गया, घाटा हो गया, तो ये उससे है खुस्र। ऐसा खसारा जिसमें असल जमा पूंजी भी चली जाए। यहाँ पे जिस खसारे का जिक्र हो रहा है वो कैसा खसारा है, कोई छोटा मोटा खसारा नहीं है। ऐसा खसारा जिसमें असल जो आपने लगाया था, इन्वेस्ट किया था, बिजनेस आपने किया और उसमें आपको खसारा हो गया, नुकसान हो गया, तो उसमें जो आपने अपनी जमा पूंजी, जो अपना था पैसा लगाया था, असल में वो भी सब चला जाए, तो ये वो वाला खसारा है। अब 4 बार ताकीद देखें, वल असरी कसम है, इन्ना बेशक, लाफी अलबत्ता, कसम बेशक अलबत्ता, और ये बयान के अक्सरियत खसारे में है। ये 4 बार ताकीद हो रही है। ये सूरत मुझ जैसे इंसान को झंझोड़ देने के लिए काफी है। ताकीद पर ताकीद सुनते हुए मुझे अपनी बेदारी में इजाफा करते जाना चाहिए और बेचैनी में भी। यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको डीपली तसव्वुर और एहसास के साथ इस आयत को गौर करें अगर हम इसमें, तो क्या है, इसमें 4 बार ताकीद हो रही है। कसम है जमाने की, बेशक यानी ये भी एक ताकीद है, और अलबत्ता जब लफ्ज आ गया तो ये यहाँ पे भी हो गया कि ये ताकीद है यहाँ पे भी। और ये बयान के इंसान खसारे में है, अल इंसान अहलाकी खुस्र, के इंसान खसारे में है। तो ये सुनते ही हमारा क्या फौरन से क्या रद्द अमल होना चाहिए, ये पढ़ते सुनते हुए, कि फौरन दुआ करें कि अल्लाह मुझे खसारे से बचा। तसव्वुर, एहसास और दुआ, तसव्वुर, दुआ और एहसास के साथ मश्क कीजिए। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र, कसम है जमाने की, बेशक इंसान अलबत्ता खसारे में है। अकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मिसाल है, जो आपको पहले ही मैंने उसमें पहले लेसन में भी हमने सुनी थी, कि अकाशा ने कहा कि मुझे मेरी दुआ कीजिए, तो अल्लाह ताला ने सॉरी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरे लिए दुआ कीजिए, तो उन्होंने उसके लिए दुआ की। फिर एक और सहाबी थे, उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी दुआ कीजिए, तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि आकाशा तुम पे सबकत ले गया। यानी कोई भी नेकी का, कोई भी अच्छाई का काम जब हम देखें तो हमें एक दूसरे पे सबकत ले जानी चाहिए, सबकत लेने की कोशिश करनी चाहिए, एक दूसरे से आगे होना चाहिए। कोई भी नेक काम हो, कोई अच्छाई, कोई भलाई का काम हो, तो हमें कोशिश क्या करनी है, हमें बाकी लोगों से आगे होना है। मुसलसल दुआ कीजिए अल्लाह चारों काम करने की तौफीक अता फरमाए, एहतसाब हो गुजरे जमाने का और प्लान बने मुस्तकबिल का। ये है हमारे कुरान को अपनी जिंदगी में लाने का तरीका, कि अपना एहतसाब करना है, गुजरे जमाने में हमने क्या गलतियां की, कहाँ कहाँ हम गलत से, और वो प्लान बनाना है अपने मुस्तकबिल के लिए कि हम कैसे अपनी इन कमी कोताहियों को दूर करें। इल्ला सिवाय, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाहु, कलमा हम पढ़ते हैं ना, नहीं है कोई इलाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, तो इसको हम इल्ला को इससे याद रखेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अल्लज़ीना, उनके जो, या उन लोगों को, उनके जो, उनका जो, जैसे ये हमने उसमें किया था सूरह फातिहा में, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पे इनाम किया तूने। तो यहाँ पे अल्लाह जीना का क्या मायना है, उनका जो आमनु ईमान लाए। ये आमाना से है, ईमान से लफ्ज है। आमाना वो ईमान लाया, आमनु ईमान वो सब ईमान लाए।
ایمانن مومنن، یہ سے ملتے جلتے لفظ ہیں ایمان، ایمان و مومن، ایمان والا. وعملوا، اور ان سب نے عمل کیا. یہ ہم نے مضارع کا پتہ نہیں یہ پچھلی کلاس میں ہم نے کیا کہ نہیں. عاملو، عاملہ اس نے عمل کیا، عاملو ان سب نے عمل کیا. عملتا، عملتو، عملتم، عملنا، یہ عاملہ کا ٹیبل ہے پورا مضارع کا، سوری ماضی کا. اور عمل کیے. کون سا عمل اللہ قبول کرتا ہے؟ نیک یا برا؟ اسی لیے صالحات کا مطلب نیک ہے. اللہ کون سا عمل قبول کرتا ہے؟ اللہ تو نیک عمل قبول کرے گا نا، اس لیے یہاں پہ آ رہا ہے اور انہوں نے عمل کیے صالحات نیک. جیسے صالحون، صالحونا، صالحن، صالحین، صالحینا، اور صالحاتن، صالحاتن، یہ اس کی واحد جمع ہے. تو ہمیں دعا کیا ہونی چاہیے ہماری؟ اے اللہ ہمیں عمل صالح نصیب کر، یعنی ہم جو کام کریں وہ نیک ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو. احتساب کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن پڑھنا، پڑھانا، ذکر کرنا، بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. ہر عمل میں کچھ پلان بنائیے. ان تمام نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، یہ ان سب اعمال میں ہم نے پلان اپنا ایک بہتر پلان کرنا ہے. تصور احساس و دعا کے ساتھ مشق کیجیے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک. وتواصوا، اور ایک دوسرے کو وصیت کی. تواصو یہ وصیت سے ہے. جیسے یہ جب ایڈوانس لیول پہ ہم جائیں گے نا تو پھر یہ اس قسم کے افعال پڑھیں گے. ابھی تو ہم سمپل والے پڑھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں فاتحہ، فتحو، فتحتا، فتحتو، فتح نا، فتح تم، یہ بھی ہم سمپل والے پڑھ رہے ہیں. تو یہ کچھ ایڈوانس آگے جب لیول آئے گا تو اس میں یہ مزید اس طرح کے آئیں گے افعال. تو داراسا پڑھا، درسا پڑھایا، تدارسا ایک دوسرے کو پڑھایا. تو اسی طرح واتواسو ہے ایک دوسرے کو وصیت کی. تدارسو ان سب نے ایک دوسرے کو پڑھایا، تواسو ان سب نے ایک دوسرے کو وصیت کی. بالحق کی، حق کی، حق کہاں ہے؟ قرآن و سنت میں. قرآن میں ساری تفصیل کہ انبیاء علیہ السلام نے کس طرح تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کیا. گویا ٹریننگ ہے اس کام کی. قرآن ہی سمجھ نہ آئے تو کیسے ذہن میں بیٹھے گا اور دوسروں کو کیا بتائیں گے؟ تو اس کے لیے ہمیں قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ایک دوسرے کو وصیت کی. حق کی، حق کیا ہے؟ قرآن اور سنت. وتواسو، اور ایک دوسرے کو وصیت کی. بالصبر، صبر کی. صبر کیا ہے؟ ثابت قدمی اور مستقل مزاجی دکھانا، ڈٹے رہنا. اور صبر کی 3 قسمیں ہیں. صبر کی 3 قسمیں ہیں: نیکی پر صبر کرنا، گناہوں سے بچنے پر صبر کرنا، مشکلات کا سامنا کرنے پر صبر کرنا. ہم ایک ہی قسم سے واقف ہیں کہ اگر مشکلات آ رہی ہیں اور ہم اس کا سامنا کر رہے ہیں ثابت قدمی سے تو صبر کرنا ہو گیا. نہیں، اور بھی صبر ہے. نیکی پہ صبر کرنا. نیکی پر صبر کرنا کیسے ہے؟ کوئی ہم نے نیک کام کرنے کی ٹھانی ہے، کوئی نیکی کرنے کی ٹھانی ہے اور اس نیکی کو کرنے میں ہمیں بہت سی مشکلات آ رہی ہیں، کچھ ایسے ایشوز آ رہے ہیں، لیکن ہم ثابت قدم ہے اس نیکی کو کرنے پہ اور ہم مستقل مزاجی سے وہ نیکی کر رہے ہیں. اس کے راستے میں جو مشکلات آ رہی ہیں، جو پرابلم ہو رہے ہیں، ان پہ ہم صبر کر رہے ہیں. تو یہ ہوتا ہے نیکی پر صبر کرنا. اور گناہوں سے بچنے پہ صبر کرنا بھی یہی ہے کہ گناہوں سے بچنے کا پلان کرنا ہے تو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے. وہ کوششیں جو ہیں وہ ہے گناہوں سے بچنے پہ صبر کرنا. صرف ایمان لانا اور عمل صالح کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر بھی ضروری ہے. یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم کہیں گے ہم ایمان لے آئے ہیں اور ہم نیک عمل کرتے ہیں، یہ کرنا کافی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی حق اور صبر کی تلقین کرنی ہے، ان کو وصیت کرنی ہے. غلط تصور کہ اللہ تعالیٰ کا ولی وہ ہے جو کسی کے لینے میں ہے اور نہ دینے میں. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ فلانا بندہ تو بہت نیک ہے، نہ وہ کسی کی اچھائی میں ہے نہ وہ کسی کی برائی میں ہے، اپنا اللہ اللہ کرتا ہے، اپنے نیک اعمال کرتا ہے، ایمان اس کا مضبوط ہے. تو یہ غلط تصور ہے. ایمان اور عمل صالح کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی حق بات کی نصیحت اور صبر کرنے کی نصیحت کرنا بھی ضروری ہے.
यहाँ पे एक इज्तमाइयत का तस्वुर आ रहा है, ठीक है। इज्तमाइयत का तस्वुर कैसे आ रहा है? इसमें सिर्फ आपने अपनी ज़ात पे ही तवज्जो नहीं देनी, आपने आस-पास जो आपके हैं उन पे भी तवज्जो देनी। एक अहम सूरत तवासी बिल हक की कि अपने साथी को सुन लीजिए और मुसलसल इस क्लास के लिए एक दूसरे को याद दिलाइए, हिम्मत बढ़ाइए, सब्र की फजीलत बताइए। तवासी बिल हक की ये एक एग्जाम्पल कि जैसे आप ये कोर्स कर रहे हैं, दूसरा भी आपके साथ कोई आपका साथी कर रहा है, उसको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन आप उसकी हिम्मत बढ़ाएं, उसको मोटिवेशन दें कि नहीं हमने करना है और आप ये कर सकते हैं, उसकी हिम्मत बढ़ाइए। जो आपको मुश्किलात इस सिलसिले में फेस करनी पड़ रही है, उन पर सब्र की खुद भी कीजिए और उसको भी तलकीन कीजिए। इस क्लास के जरिए खालिस और कामिल तवासुबिल हक का काम होता है। जैसे इस क्लास को अटेंड करने के लिए आपको 2 या 3 घंटे मुसलसल अपने निकालने पड़ते हैं। आजकल के मसरूफ तरीन दौर में, मसरूफ तरीन ज़माने में 2-3 घंटे बैठकर एक चीज़ के लिए निकालना बहुत मुश्किल हमें है नहीं, लेकिन हमें मुश्किल लगता है, ठीक है? तो ये क्लास आपके लिए तवास्सुल बिल हक का काम कर रही है। क्या आपने खुद भी करना है एक नेक काम और दूसरों को भी इसकी तरगीब देनी है, दूसरों को भी इसकी तलकीन करनी है। वाह वाह कहा, आओ आओ नहीं कहा, यानी चारों जरूरी है। वाह का मतलब है और, आओ का मतलब है या, ठीक है। मतलब आप देखिए इसके पीछे अगर हम जाएं, वातावासो बिल हक और वातावासो बिल सब्र, वाह आ रहा है ना तवासो के साथ, और दूसरी दफा भी, और इसमें देखिए इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलू, और अमल किए नेक, यहाँ पे भी वाह आ रहा है। तो ये क्या है? वाह, इससे इसकी अहमियत का अंदाजा हो रहा है कि ये सब काम करने हैं। या नहीं आ रहा कि इनमें से एक काम कर लें, हक की नसीहत कर लें या फिर सब्र की नसीहत कर लें, नहीं, यहाँ पे है और, यहाँ पे और का हो रहा है कि इसका सब काम जरूरी है करना। जिस बंदे में चारों सिफात बैक वक्त पाई जाएं वो खसारे से बचा रहेगा। यहाँ पे अल्लाह ताला ने 3 जगह वाव का इस्तेमाल किया है, जिसका मतलब है और होता है, यानी खसारे से बचने के लिए बैक वक्त इन 4 सिफात का पाया जाना जरूरी है। अगर किसी एक सिफ्त के अपनाने से खसारे से बचना मुमकिन होता तो अल्लाह ताला वाह की जगह औ फरमाती, यानी या, जिसका मानी या है। अगर होता ना कि या तो हक की नसीहत कर लो, चलो ये नहीं कर सकते तो सब्र की नसीहत कर दो, तो फिर यहाँ पे क्या होता, आओ आ जाता। लेकिन यहाँ पे वाह लगा के इसकी अहमियत को उजागर किया गया है कि ये सब जो चारों बातें हैं, ये चारों जो सिफात हैं, ये होनी चाहिए एक वक्त में, तो ही खसारे से बचा जा सकता है। अब हम पूरे तसव्वुर और एहसास के साथ मुकम्मल सूरत पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र, इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। तो सूरत असर का क्या खुलासा होना चाहिए? मुकम्मल खसारे से बचने का फार्मूला, यानी मुकम्मल खसारे से बचने का फार्मूला अल्लाह ताला ने इस छोटी सी सूरत में बता दिया है कि जिस इंसान में, अल्लाह ताला ने कसम खा के कहा है कि इंसान खसारे में है, यानी एक इंसान खसारे में है, लेकिन आगे बता दिया सिवाय उन लोगों के जिन्होंने नेक अमल किए, जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमाल किए। 2 बातें तो ये हो गई। फिर अगली लास्ट वाली आयत में बताया और जिन्होंने हक की, एक दूसरे को वसीयत की और सब्र की, एक दूसरे को वसीयत की। यानी ये चारों पॉइंट जो है, ये चारों जो बातें हैं, ये खसारे से बचने का फार्मूला है। खुद को तो मजबूत करना है, अपने ईमान को, ईमान लाना है, नेक अमाल करने हैं। खुद को तो ये 2 पॉइंट अपने लिए हो गए, लेकिन दूसरों को भी इन बातों की तलकीन करनी है, तो ही खसारे से बचा जा सकता है। ये था हमारा ए पार्ट। बी में हम अब ग्रामर करेंगे कुछ, तो हम 2 मिनट की ब्रेक लेते हैं, इतने में ग्रामर की स्लाइड खोल लेती हूँ।
جی 5 منٹس کی ہم بریک لیتے ہیں. آپ لوگ گہرے سانس لیں اور ربی زدنی علما کا ورد کریں. تو انشاءاللہ 5 منٹس کے بعد ہم اپنا لیسن 14B اسٹارٹ کریں گے. جی بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم اپنا لیسن بی پارٹ جو ہے وہ شروع کریں گے لیسن کا 14B. اس میں ہم نے آج گرامر میں کیا کرنا ہے، فعل مضارع کے کچھ نئے الفاظ کچھ ہم کریں گے. یضربو، یسمعو، یعلمو، یعملو. گرامر ٹی پی آئی کے ساتھ یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن، پورے وجود کا استعمال کرنا ہے ہم نے اس کورس کو سیکھنے کے لیے. اس میں کیا ہے، سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے.
अल्फाज यानी कलमे की 3 किस्में हैं, जैसे इंग्लिश उर्दू में होती हैं, इस तरह अरबिक में भी ऐसे ही है। इसम किसी का नाम या सिफ्त का नाम, और इसम की पहचान क्या है, वो अलिफ लाम से शुरू होगा या उसके आखिर में तनवीन होगी, और अगर वो जमा है और मुज़क्कर है तो वो वाव नून और या नून एंड में होगा, और अगर वो मुअन्नस है तो उसके लिए अलिफ ता एंड में आएगा। फेल जिससे काम के होने या करने का पता चले, जो हम आजकल कर रहे हैं, और हर्फ जो इसमों और फेलों को मिलाए, जैसे बी, ली, मन, फी, इन्ना। फेल अरबी में अक्सर फेल 3 हरूफ से बनते हैं, जैसे फा आइन लाम, फ़ाला उसने किया, फा ताहा उसने खोला, नून स्वादरा नसरा उसने मदद की, ज़ाद राबा उसने मारा, ज़ाराबा उसने मारा। फेल की 3 किस्में हैं अरबी में, फेल माजी, मुजारे और फेल अम्र। फेल माजी जो हो गया, फेल मुजारे जो अभी नहीं हुआ या हो रहा है या होगा। तो इसमें उर्दू और इंग्लिश में हाल और मुस्तकबिल का अलग-अलग होता है, जैसे कहते हैं ना पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उर्दू में फेल हाल, फेल मुस्तकबिल, लेकिन अरबी में फेल माजी है और उसके अलावा फेल मुजारे, हाल और मुस्तकबिल यानी पास्ट और प्रेजेंट दोनों के लिए इस्तेमाल होता है फेल मुजारे। और तीसरा है फेल अम्र, जिसमें हुक्म दिया जाए या किसी काम, किसी बात के लिए गुजारिश की जाए। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने सीखा था फ़ाअला से पहला हमारा वर्ड था, और इसी पैटर्न पे इसी पैटर्न पे तमाम माजी के और मुजारे के अल्फाज जो है वो आएंगे, यानी लफ्ज चेंज होगा लेकिन पैटर्न वो ऐसे ही रहेगा। अब इसमें जो पहला कॉलम है वो है माजी का। पहला पैटर्न क्या है? माजी का। ये एक दफा हम रिवाइज कर लेते हैं, और देखिए इसके एंड में भी लिखा हुआ है कि जो माजी के हैं उनके एंड में वाओ अलिफ, ता, तामीम, ता और नून अलिफ ना ऐड हो रहे हैं माजी के सीगों में। ठीक है, इसमें देखिए आप एक साथ में छोटा सा एरोप्लेन बना हुआ है और उसकी दुम दिखाई दे रही है, यानी उसकी बैक दिखाई दे रही है। तो इससे आपने याद रखना है कि माजी के जो हैं अफाल उसमें एंड में अलामतें चेंज होती हैं, और मुजारे में फ्रंट पे यानी पहले शुरू में। तो मुजारे में शुरू में अलामत चेंज होती है और माजी में एंड में अलामत चेंज होती है। बेसिक जो वर्ड है, बेसिक जो लफ्ज है वो सेम ही रहता है। जैसे फ़ाअला, देखिए फा आइन लाम तीनों पे जबर है। हमने सीखा कि तीनों पे अगर जबर हो तो इसका मतलब है ये गायब का सीगा है, और इसका मायने क्या होगा? उसने किया। फेल होता है काम करना। फालू उन सब ने किया, फालता तुमने किया, फालतू मैंने किया, फालतुम तुम सब ने किया, फालना मैंने किया। ये देखें इसका, और ये मुजारे का है दूसरा टेबल। तफ यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु, ये शुरू में ऐड हो गया है। फा आइन लाम जो लफ्ज था फ़अला उसकी तरतीब वैसे ही रहेगी, माजी में आखिर में एडिशन हो रही है, वाव अलिफ ता तुम, तू तुम ना की। और मुजारे में फा आइन लाम सेम तरतीब है उसकी, लेकिन इसकी एडिशन, इसमें जो अलामत चेंज हो रही है वो उसके शुरू में हो रही है। जैसे यफ़अलु और उसका जब जमा होगा तो यफ अलूना हो गया, वाव नून। तफ अलू, अफ अलू, तफ अलूना, नफ अलू। फेल के 4 अहम नमूने हमने सीखने हैं, और इन 4 नमूनों को आपने याद रखना है। इससे आगे जितनी भी ग्रामर हमने सीखनी है, जितने भी अफाल सीखने हैं, उनमें ये नमूने जो है ना, ये जो पैटर्न है ये बहुत याद काम आएंगे। ये 4 पैटर्न कौन से हैं? फा, नून,
ज़ाद और सीन का, इनको हम इससे याद रखते हैं। जैसे फा से फातहा यफ्ताहु, इफ्ताह ये है फेल अमर, इफ्ताह ये हम आगे पढ़ेंगे अभी। तो फा फातहा यफ्ताहु इफ्ताह, नून का पैटर्न क्या है, नासारा यंसुरु उनसुर। ज़ाद का पैटर्न क्या है, ज़ाराबा यज़रिबु इज़रिब। सामिया, सीन का पैटर्न सामिया यस्माउ इस्मा। अब अल्फाज जो है वो कुछ चेंज होंगे, लेकिन उनके पैटर्न जो है ना वो इसी तरह से होंगे। जैसे फातहा यफ्ताहु, जब हमने फातहा माजी है, यफ्ताहु मुजारे है, यफ्ताहु में तीसरे हरफ पे क्या आ रही है, जबर। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपने याद रखनी है, और यही इसी से चेंज हो रहा है। अब नासारा यनसुरु, यफ्ताहु पे तो ता पे तीसरे हरफ पे जबर थी, यनसुरु में तीसरे हरफ पे पेश है। फिर जाराबा यजरिबु, अब यजरिबु इसका जो तीसरा हरफ रा है उस पे जेर है। और सामिया का पहला वाला, जो सामिया का पहला ये गायब का जो सीगा है, इसमें चेंजिंग आ गई है, इसमें सेकंड पे जेर है। और यस्माउ वो सेम है। तो ये चीजें हमने याद रखनी है। फातहा, नासारा, ज़ाराबा, सामिया, ये तीन पैटर्न है फा नून ज़ाद सीन के। और इसका मुजारे जो है वो एक दफा तो हमें कोई बताएगा कि फातहा का मुजारे क्या है, नासारा का मुजारे क्या है, यानी उस पे जो हरकत की तरतीब है वो एक दफा हमें कोई बताएगा। अगर हमें कोई नहीं बताएगा, हमने तो ये सीखा ना, फातहा को मुजारे में शिफ्ट करने के लिए इसके फा से पहले या लगा देंगे। ठीक है, फाता है ना, उसने खोला, और यफ्ताहु वो खोलता है। ठीक है, तो उसमें हमने क्या सीखा कि या लग जाएगी। लेकिन अब इसकी जो तरतीब है ना हरकत की, वो यफ्ताहु हो गई, नासारा में यनसुरु हो गई। अब या नासारा में भी यनसारु हो सकती थी ना, या जाराबा में यज रिबू होगी तो यज राबू भी हो सकती थी। लेकिन ये उर्दू सॉरी अरबी जुबान है, तो ये अरबी दान जो जिनकी जुबान है, ये उन्होंने इस तरह से अपनी जुबान, अपनी ग्रामर जो है वो बनाई है कि फातहा का यफ्ताहु होगा, तीसरे पे जबर होगी, नासरा का यन शुरू होगा तो तीसरे पे पेश आ जाएगी, जाराबा का यजरिबू होगा तो तीसरे पे जेर आ जाएगी। ये तीसरे हरफ की जो जेर जबर पेश है ना, ये हमने इसको याद रखना है, क्योंकि जब हम फेल अमर बनाएंगे ना तो उसमें हमें ये जेर जबर पेश काम आएगी। तो ये फेल के 4 अहम नमूने हैं। आज हम फेल मुजारे की प्रैक्टिस करेंगे 4 अफाल पर, 4 नए अफाल पे हम करेंगे, यजरिबू, यस्माऊ, यालमू, यालमू और यामलू। जैसे अब जाराबा है, जी अच्छा, इसमें हम कर लेते हैं अब इशारे। इशारे पे ही बेस करते हैं हमारा कोर्स। आपको वीडियो शो हो रही है? अस्सलाम वालेकुम। यस मैम, हो रही है। मेरी वीडियो शो हो रही है ना? नो मैम, नहीं हो रही। मैम आपकी वीडियो शो नहीं हो रही। अच्छा, मैं एक मिनट चेक करती हूँ, आप थोड़ा वेट करिएगा। ये मेरी स्क्रीन भी कुछ वो हो गई है, सिग्नल का भी बहुत इशू है ना आज। यस मैम। जी मैं ना ये चेक करती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ठीक।
ये आपने खोली हुई तो है स्लाइड, खोली हुई है कोई है 14A अभी तक तो 14 पे करें ना, खोलने लाइट खोलने कैसे खोलूं? रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे। इधर दें जी, स्क्रीन जरा मेरी ऑफ हो गई थी तो दोबारा से स्क्रीन शेयर हो रही है। अब हम अपना दोबारा शुरू करते हैं। तो आज हमने जो करने हैं अफाल वो हम देख लेते हैं। पहले ज़ाराबा, वीडियो आपको मेरी आ रही है नजर? मेरा ख्याल है कि नजर शायद आपको नहीं आ रही। नो मैम, आपकी वीडियो नहीं आ रही। जी मैं करती हूँ, वीडियो ऑन करती हूँ फिर वापस बताती हूँ। हसीब, हसीब, मैम ऐसे ही करवा दें, सीखा हुआ तो है ना, तो बस ऐसे ही जो है ना कॉन्सेप्शनली जो है ना हो जाएगा। सारे हैं ना वो जरा रिवीजन हो जाए थोड़ा सा। आज इंटरनेट का बहुत इश्यू है मैम। जी जी नेट का इशू है तो वो बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, बार बार ना स्क्रीन ऑफ हो जाती है। जी जी अब स्क्रीन शेयर हो रही होगी यकीनन। चलें ये एक दफा हम रिवाइज कर लेते हैं इशारों को। जी तो माजी के इशारे हमने कैसे करने हैं? सब मुजक्कर के इशारे हैं। मुजक्कर के इशारे हम करेंगे राइट हैंड से, ठीक है। ज़ाराबू उसने मारा, सॉरी ज़ाराबा उसने मारा, ज़ाराबू उन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतू मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा। अब फिर मुजारे के कैसे कहा था? थोड़ा सा ना, ये तो इस लेवल पे होते हैं माजी के, मुजारे के इस लेवल पे होंगे थोड़ा सा आगे। यजरिबू वो मारता है, यजरिबूना वो सब मारते हैं, तजरिबू आप मारते हैं, अजरिबू मैं मारता हूँ, तजरिबूना आप सब मारते हैं, और नजरिबू हम सब मारते हैं। इशारों पे हम इसलिए फोकस करते हैं कि एक तो टीपीआई का हिस्सा है, दूसरे आप लोगों ने स्कूल में ये बच्चों को जब कराने हैं तो उस वक्त ये ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि बच्चों का जो सीखने का है वो शुरू से हम उनको इस पैटर्न पे सिखाते हैं, तो कुरान को भी हमने इसी पैटर्न से सिखाना है। अभी कुछ अरबी बोलचाल आ गई। हल का मायने हमने सीखा था क्या, और ला का मायने नहीं। यहाँ पे नहीं में जवाब देना है नफी में, तो हल यजरिबू क्या वो मारता है, ला यजरिबू वो नहीं मारता, हल यजरिबूना क्या वो सब मारते हैं, ला यजरिबूना नहीं वो सब नहीं मारते। हल तजरिबू क्या आप मारते हो, ला अजरिब
मैं नहीं मारता। हल तजरिबूना, क्या आप सब मारते हो? ला नजरिबू, हम सब नहीं मारते। ठीक है, अब इसमें क्या था, हमने ये एक दफा हम इसको रिवाइज कर लेते हैं हर लेसन में, कि अगर तो पेश होगी, जो इसम हमने सीखा यजरिबू कर लें, तो यजरिबू के बाद अगर जो इसम आएगा उस पे पेश होगी, तो इसका मतलब है कि वो काम उसने किया है। ये यजरिबू हामिदुन होगा तो हामिद मारता है, लेकिन अगर होगा यजरिबू हामिदन तो फिर होगा उसने मारा हामिद को, फिर मारने वाला कोई और होगा और जिसको मार पड़ेगी वो हामिद है। ये जबर और जेर का फर्क होता है। जैसे हल यजरिबू हामिदन, क्या वो मारता है जैद को? ला यजरिबू हामिदन, नहीं वो मारता, सॉरी हामिद है यहाँ पे, क्या वो मारता है हामिद को? नहीं वो मारता हामिद को। हल यजरिबूना, क्या वो सब मारते हैं हामिदन, हामिद को? ला यजरिबूना हामिदन, नहीं वो सब मारते हामिद को। हल तजरिबू हामिदन, क्या आप मारते हो हामिद को? ला अजरिबू हामिदन, नहीं मैं मारता हामिद को। हल तजरिबूना हामिदन, क्या तुम सब मारते हो हामिद को? ला नजरिबू हामिदन, नहीं हम सब नहीं मारते हामिद को। तो ये फेल के 4 नमूने हैं, फतहा, नसरा, ज़राबा, सामिया। फतहा यफ्ताहु, इसको हम ऐसे याद रखते हैं फेल के नमूनों को, फतहा यफ्ताहु, नासरा यंसुरु, ज़राबा यज़रिबु, सामिया यस्माउ। अब सामिया है, ये थोड़ा सा इस तरह से चेंज है कि सामिया जो पहला लफ्ज है, सामिया उसने सुना, सामिया उसने सुना। पहले हमने ये सीखा था कि तीनों पे जबर होगी, लेकिन एक पैटर्न ऐसा है जिसके दूसरे हर्फ पे जेर आ रही है, वो है जैसे सामिया। और इस तरह के बहुत से पैटर्न आगे आएंगे, सामिया, आमिला, आलिमा, ये इस तरह के लफ्ज आएंगे। तो सामिया यस्माऊ इसका होगा, सामिया उसने सुना, सामीऊ उन सब ने सुना, समीता आपने सुना, समी तू मैंने सुना, समी तुम आप सब ने सुना, समीना हमने सुना। और मुजारे पास्ट सॉरी मुजारे हाल और मुस्तकबिल का जो है, यस्माऊ वो सुनता है, यस्माऊना वो सब सुनते हैं, तस्माऊ आप सुनते हो, अस्माऊ मैं सुनता हूँ, तस्माऊना आप सब सुनते हो, नस्माऊ हम सब सुनते हैं। अब इसमें इसके साथ माजा लगाएंगे, माजा का मायने क्या होगा? क्या, क्या, माजा यस्माऊ उसने क्या सुना, या क्या वो सुनता है, उसने क्या सुना, क्या वो सुनता है। माजा यस्माऊ, माजा का मतलब मायना है क्या, वो क्या सुनता है। यस्माउल कुराना, वो कुरान सुनता है। माजा यस्माउना, वो सब क्या सुनते हैं। यस्माउनल कुराना, वो सब सुनते हैं कुरान। माजा तस्माउ, आप क्या सुनते हो। अस्माउल कुराना, मैं सुनता हूँ कुरान। माजा तस्माउना, आप सब क्या सुनते हो। नस्माउल कुराना, हम सब कुरान सुनते हैं। ये सामिया वाला हमने किया पैटर्न। अब ये है आलिमा, ठीक है, आलिमा से यालमू, ये सामिया वाले पैटर्न पे आता है। आलिमा लफ्ज है, आलिमा इल्म से है, ये आलिमा जानना, आलिमा उसने जाना। और मुजारे क्या होगा, यालमू वो जानता है। तो ये मुजारे का टेबल है पूरा, यालमू वो जानता है, इसका मायना ये भी हो सकता है और वो जानेगा। यालमूना वो सब जानते हैं, वो सब जानेंगे। तालमू आप जानते हैं, आप जानोगे। आलमू मैं जानता हूँ या मैं जानूंगा। तालमूना आप सब जानते हो, आप सब जानोगे। नालमू हम सब जानते हैं, हम सब जानेंगे। इसी तरह यामलू है, ये भी सामिया के पैटर्न पे है। आमिला वो अमल करता है, तो यामलू
आमिला इसका माजी है, उसने अमल किया, तो इसका मुजारे का टेबल हमने बनाना है यामलू। तो इसी पैटर्न पे आगे बनते जाएंगे। यामलू वो अमल करता है, यामलूना वो सब अमल करते हैं, तामलू आप अमल करते हो, आमलू मैं अमल करता हूँ, तामलूना आप सब अमल करते हो, नामलू मैं अमल करता हूँ। तो 7वां होमवर्क क्या है? इन सूरतों को पढ़िए जिनको आप समझते हैं। ये नुक्ता तालीम है। हम में से कुछ को नमाज में कुछ ही सूरतें बार बार पढ़ने की आदत होती है। मिसाल के तौर पे 2 रकत में इन्ना आतोइना और कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ लेते हैं। ऐसा मत कीजिए, मुख्तलिफ सूरतों को पढ़िए, खासकर उन सूरतों को पढ़िए जिनके मायने आपको याद हो, जिनकी अरबी आपको समझ में आती हो, उनको रुक रुक के समझ के उनको पढ़िए नमाज में। इसके कई फायदे हैं। आपको तिलावत से खुशी होगी, नमाज में आपकी तवज्जो ज्यादा होगी और अजर भी ज्यादा मिलेगा। अल्फाज मायने का इयादा होगा, आपका हाफिजा पुख्ता यानी स्ट्रॉन्ग होगा। कुरान में नमाज में उन सूरतों को पढ़ना जिनकी हमें अरबी समझ आती है, जिसको हम समझ चुके हैं, उससे फायदा क्या होगा? पढ़ते हुए हमें खुशी महसूस होगी क्योंकि हमें समझ आ रही होगी कि हम क्या अल्लाह से हम क्या कह रहे हैं, और नमाज में तवज्जो जो है वो ज्यादा होगी और अजर भी ज्यादा मिलेगा। कुरान को है ना कि कुरान को समझना है, कुरान को सीखना है, कुरान पे गौर व फिक्र करना है। हमारे टीचर ने बताया था कि कुरान में नमाज का हुक्म तकरीबन 600 या 650 दफा आया है, सलात का हुक्म, और तदब्बुर गौर व फिक्र करने का जिक्र जो है वो 800 850 दफा हुआ है। तो नमाज फर्ज है, नमाज की अपनी एक अहमियत है, लेकिन अल्लाह ने बार बार कहा है, तकरीबन 800 दफा कहा है कि उसको गौर व फिक्र करो, इसका जिक्र करो, उसको गौर व फिक्र करो, उसको सोचो, इस पे तदब्बुर करो कुरान पे। तो इसका क्या मतलब है कि इसको सीखो, इसको समझो। तो सबक नंबर 14 के इख्तिताम पर हमने 174 अल्फाज सीख लिए हैं, जो रिपीटिशन के बाद कुरान में 36,556 बार आए हैं। तो कुरान के टोटल 78,000 अल्फाज हैं, तो जिसमें से हमने तकरीबन 36,556 जो है वो सीख लिए हैं। ये लेसन 14 हमारा एंड हुआ। अब हम लेसन 15 करते हैं। दो मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, गहरा सांस लीजिए, ठीक है, उठ के आप थोड़ी सी वॉक कर लें और फिर हम 2 मिनट बाद दोबारा लेसन अपना अगला स्टार्ट करेंगे।
جی بسم اللہ الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ سبق نمبر 15A شروع کریں گے ہم اپنا. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. آج ہمارے 15 لیسن کمپلیٹ ہو جائیں گے تو اس کے پیچھے ہمارے صرف 5 لیسن رہ جائیں گے ہمارا کورس لیول 1 مکمل ہونے میں. اس سبق میں سورہ نصر، گرامر میں فعل امر اور نہیں. ابھی تک ہم نے فعل ماضی اور مضارع سیکھا، اب ہم امر اور نہیں سیکھیں گے. نکات تعلیم یا شوق. اور اس سبق نمبر 15 میں ہم 12 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 944 بار آئے ہیں. تو سبق نمبر 15 کے اختتام تک 186 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 37,500 دفعہ آئے ہیں. تو تقریباً دیکھیں سیل یا بیٹری جو ایک سائڈ پہ بنی ہوئی ہے اس کو دیکھا جائے تو ہم تقریباً سینٹر میں پہنچ گئے ہیں. اور یہ کورس شروع کرنے سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کورس کے اینڈ تک ہم قرآن کے 50% الفاظ کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. سورہ نصر کا تعارف. قرآن مجید کی آخری مکمل سورت اور فتح مکہ سے کچھ پہلے نازل ہوئی سن 8 ہجری میں. عظیم خوشخبری کیا دی جا رہی ہے؟ مکہ مکرمہ کی فتح اور تقریباً تمام عرب کا قبول اسلام. اور ایک اور کیا بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد زندگی کی تکمیل اور دنیا سے رخصت ہونے کے لیے حمد، تسبیح اور استغفار کا حکم. یہ قرآن مجید کی آخری صورتوں میں سے ہے اور آخری مکمل صورت ہے. جو آخری مکمل صورت نازل ہوئی وہ سورہ نصر تھی. تو اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو مقصد تھا قرآن کی تعلیمات کو پھیلانا، سکھانا اور اسلام کو پھیلانا، اس مقصد کی تکمیل کا بتایا جا رہا ہے یہاں پہ. اور ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے لیے حمد، تسبیح اور استغفار کا حکم دیا جا رہا ہے. اذا جاء، اذا کا معنی ہوتا ہے جب. اب یہ جاء ہے، یہ ہے ماضی کا صیغہ. جاء ماضی کا صیغہ ہے یعنی وہ آیا. اگر صرف جاء ہو تو ہم اس کو پڑھیں گے، اس کا معنی وہ آیا، ماضی کا ہے. لیکن جب اذا لگ جاتا ہے کسی بھی ماضی کے صیغے کے ساتھ تو اس کا جو معنی ہے، اس کا جو ترجمہ ہے پھر وہ حال میں ہوتا ہے، یعنی فعل مضارع میں اس کا معنی آ جاتا ہے. جاء وہ آیا یعنی یہ ماضی ہوا. لیکن جب اس کے ساتھ اذا لگ جائے گا تو جب آ جائے پھر اس کا ہم معنی جو ہے وہ حال میں کرتے ہیں، فعل حال میں یعنی فعل مضارع میں کرتے ہیں. یہ اذا کی وجہ سے ہو گیا. نصر اللہ، نصر کیا ہوتا ہے؟ مدد. اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نصرت، تو اس کا مطلب ہے مدد. تو اللہ کی مدد، ہم صرف کوشش کرتے ہیں، اللہ کی مدد سے ہی ہر چیز ہو سکتی ہے. نصرت سے مراد یہاں پہ حق کا غلبہ ہونا ہے. تو جب آ جائے اللہ کی مدد. والفتح، الفتح کیا ہے؟ جیت یا کامیابی. ایک فتح ہم نے فاتح یہ جب ٹیبل سیکھا تو اس میں ہم نے اس کا معنی کیا پڑھا تھا؟ کھولنا. فتح کھولنا. تو الفتح جیت یا کامیابی. دو معنی ہے اس کے، کھولنا اور دوسرا فتح یعنی جیت اور کامیابی. اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں نا، اس کو اس پہ فتح ہوگی. جیت یا کامیابی کو فتح بھی کہتے ہیں. الفتح یہاں پہ کون سی فتح کا بیان آ رہا ہے؟ فتح مکہ کا. تو دعا اے اللہ ہمیں بھی نصرت و فتح نصیب کر. احتساب کرنا ہے کہ ہمارے کیا اعمال ایسے تھے، اگر نہیں تھے تو ہمیں ان کو بہتر بنانا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ ہمیں بھی نصرت و فتح کامیابی عطا فرما. پلان انفرادی اور اجتماعی پلان تاکہ نصرت و فتح نصیب ہو. اس ہفتے اس مقام پر میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہمارا کیا پلان ہونا چاہیے؟ اب کوئی جنگ اور وہ تو نہیں ہو رہی، لیکن ہم نے کیا انفرادی طور پہ کیا سیکھنا ہے کہ میرے پاس جو وقت ہے، میرے پاس جو پیسہ ہے، میرے پاس جو صلاحیت ہے، میں اس وقت جس پوزیشن پہ ہوں تو اس پہ رہتے ہوئے، اس پوزیشن میں رہتے ہوئے
میں کیا جو ہے وہ اچھا ایک نیک کام، ایک اچھا کام کیا کر سکتا ہوں، کہ میں کس طرح نصرت و فتح یعنی کامیابی مجھے کیسے ملے. تو اپنے وقت، پیسے اور صلاحیت کو صحیح استعمال کا پلان بنانا ہے. دعا کرنی ہے اللہ ہماری مدد کر. ہم ہر کام میں اللہ کے محتاج ہیں. ہمیں ہدایت کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگنی ہے. ہمیں ہدایت خود ہی نہیں مل جائے گی، ہمیں دعا کرنی ہے اللہ سے ہدایت کی. تو ہر کام میں اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ کی مدد مانگنی ہے. کیا ہم نے وہ کام کیے ہیں؟ یہ احتساب ہم نے کرنا ہے جو اللہ کی مدد کو بلانے والے ہیں. ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہمارے اعمال کیا ہیں، اب تک جو ہم اعمال کرتے رہے ہیں، جو کام کرتے رہے ہیں، کیا وہ اس قابل ہیں کہ اللہ کی مدد ہمیں ملے. پلان کیا کرنا ہے؟ انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح سے، مل کے بھی اور اکیلے بھی. یہ پلان بنانا ہے کہ ہم اپنے وقت، پیسے اور صلاحیتوں کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، کیسے ہم دین کی خدمت کے لیے اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں. تو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ مشق کیجئے. اذا جاء، جب آ جائے، نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح اور فتح. ورأیتا، وا اور رأیتا، آپ دیکھیں. اب رأیتا جو ہے یہ جیسے فعلتا، تو نے کیا، انتا تم، یہ تا جو ہے نا انتا والا ہے، تم والا، اس میں جو تا ہے. را ہوتا ہے دیکھنا، رأیتا آپ دیکھیں. اور آپ دیکھیں ویسے تو تا ہے نا، تو رأیتا تم نے دیکھا، اس کا یہ مطلب ہوگا. لیکن ادھر شروع میں اذا آ گیا تو اذا کے بعد اب جتنے بھی فعل ماضی کے آئیں گے نا ان کا مضارع میں ترجمہ کریں گے. تو آپ دیکھیں. وَإِذَا رَأَيْتَ، اور جب آپ دیکھیں. یعنی یہاں پہ اذا کا اثر یہاں پہ بھی ہو رہا ہے. جو شروع میں آیا تھا نا وَإِذَا جَاءَ، اور جب آ جائے، اسی اذا کی وجہ سے رأیتا کا معنی ہم مضارع میں کر رہے ہیں، آپ دیکھیں. صرف اگر رائتا دیکھیں نا لفظ رأیتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے، سوری تو نے دیکھا، تا تو کے لیے نا، تم نے دیکھا یا آپ نے دیکھا. اذا کی وجہ سے ہم کریں گے آپ دیکھیں. الناسا، انسان، ناسن انسان آدمی، ناس لوگ، اور آپ دیکھیں لوگوں کو. اس سے مراد عرب کے مختلف قبائل کے لوگ ہیں. یہ اس وقت جیسے ہم نے ذکر کیا کہ 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر نازل ہوئی تھی، تو اس وقت کے عرب کے مختلف قبائلوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ناس سے مراد عرب کے مختلف قبائل ہیں. یدخلون، داخل ہو رہے ہیں. یہ داخلہ وہ داخل ہوا، یدخلو وہ داخل ہوتا ہے، اور اس کی جو جمع ہوگی یدخلون، داخل ہو رہے ہیں. جیسے دخول اندر آنا، خروج باہر جانا. تو یہ ہے اس سے ملتا جلتا لفظ ہے. یدخلون داخل ہو رہے ہیں. فی دین اللہ، فی میں، دین اللہ اللہ کے دین میں. دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ، دین الاسلام. ہم نے اس کو پڑھا نا شروع میں بھی، یوم الدین، کہ دین کے 2 مطلب ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اور دین بدلہ بھی پڑھا تھا. تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، یعنی دین، اور دین اسلام ایک اور معنی ہے. تو داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں. اسلام دین میں ہر چیز عبادت ہے، نیت صحیح ہو تو. عیسائیت مذہب میں عبادت کیا ہے؟ پرستش یا پوجا، ٹھیک ہے. اور کمیونزم میں عبادت کا درجہ کس کو حاصل ہے؟ تجارت، معیشت اور سیاست کو. اور اسلام دین میں کیا ہے؟ عبادت اور تجارت، معیشت، سیاست، یعنی ہر ہماری جو زندگی کی ایکٹیویٹی ہے، ہر کام اگر ہم عبادت کی نیت سے کریں، ہم اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، تو وہ بھی ہمارے لیے عبادت کا درجہ ہے. بات ہماری نیت پہ ہے. ہم تجارت کر رہے ہیں نا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق کریں گے تو تجارت بھی ہمارے لیے عبادت ہے. سیاست ایک بہت، ہمارے ہاں تو اتنا اچھا اس کا اسٹیٹس نہیں ہے سیاست کا، لیکن اگر سیاست میں آئیں اور سیاست کو بھی آپ عبادت سمجھ کے کریں، آپ کی نیت یہ ہو کہ آپ نے سیاست میں آ کے اپنے ملک کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے کچھ تبدیلی، کچھ بہتری لانی ہے، تو وہ بھی عبادت کا درجہ حاصل کر لے گی سیاست.
تو دین اسلام میں ہر چیز، ہر کام جس سے معاشرے میں بہتری آئے، جس سے ہماری آخرت سنورے، جس سے ہماری دنیا میں بہتری آئے، جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، یعنی ہماری نیت پہ منحصر ہے، تو ہر چیز، ہر کام عبادت ہے۔ فوجن واحد ہے، افواجن اس کی جمع ہے، تو یہاں پہ ہے افواجن، فوج در فوج یعنی گروہوں میں۔ تو یہ نتیجہ کیا ہے فتح و نصرت کا؟ دین میں لوگ فوج در فوج یعنی گروپوں کی شکل میں آ رہے ہیں دین میں داخل ہونے کے لیے۔ جب فتح مکہ ہوگی، جب فتح حاصل ہوگی اس وقت کے مسلمانوں کو، مکہ فتح انہوں نے کر لیا، تو پھر کیا ہوا کہ لوگوں نے دین اسلام قبول کرنا شروع کر دیا گروہوں کی صورت۔ جب دین اسلام آیا تھا، یعنی قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور اللہ کے رسول نے دعوت دینا شروع کی، تو بہت کم لوگ جو تھے شروع میں آتے تھے، کچھ سمجھتے نہیں تھے، جو سمجھتے تھے وہ کسی اور سے ڈرتے تھے، یا کچھ خود کو ہی بہت سمجھدار اپنے جو اس وقت ان کا دین تھا، جو ان کا مذہب تھا اس پہ قائم تھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ فتح مکہ جو ہے وہ ہو چکا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں، تو پھر انہوں نے اللہ کے دین میں گروپوں کی شکل میں داخل ہونا شروع کر دیا۔ کیا ہم اسی نیت سے فتح چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے راستے کھلیں؟ ٹھیک ہے، کہ ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے دعوت اور اصلاح کا کام کر رہے ہیں؟ یہ ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہم جو ہمارے اعمال ہیں روزمرہ کے، کیا وہ ایسے ہیں کہ اس سے کسی کی اصلاح ہو سکتی ہے؟ کوئی ہمارے کاموں کو دیکھ کے، ہمارے اعمال کو دیکھ کے اصلاح کی طرف آئے گا؟ تصور، احساس و دعا کے ساتھ مشق کیجیے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو، یدخلون داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجن فوج در فوج۔ فَسَبِّ فا پس، فا اور وا کا لفظ بہت دفعہ آیا ہے قرآن میں، ٹھیک ہے، وا کا مطلب ہم نے زیادہ تر اور ہی آ رہا ہے، اور فا کا مطلب پس۔ فَسَبِّ پس، سبی پاکی بیان کیجیے، تسبیح کیجیے، پاکی بیان کیجیے، تسبیح سے ہے۔ سب بھی جیسے ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اس بات کا اعلان کہ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے۔ سبحان یعنی پاک ہے، پاک ہے اللہ۔ بی حمدی، بی ساتھ، حمدی تعریف کے ساتھ، حمد ہے تعریف، بی حمدی تعریف کے ساتھ۔ تسبیح اور حمد کیا ہے؟ حمد ہے خوبیوں کا بیان، اور تسبیح کیا ہے؟ نقائص کی نفی۔ یہ فرق ہے حمد اور تسبیح میں، کہ خوبیوں کا بیان کرنا ہے، خوبیوں کو بار بار اقرار کرنا ہے اللہ کی خوبیوں کا، اور تسبیح وہ کیا ہے؟ نقائص کی نفی ہے، یعنی ہم نے یہ ماننا ہے کہ اللہ کی ذات ہر قسم کے نقص سے برا ہے۔ ربی کا، تیرا رب، ذرے ذرے کی پل پل پرورش کرنے والا رب۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب، تو یہ ہے ربی کا تیرا رب۔ بس پاکی بیان کیجیے تعریف کے ساتھ۔ اب یہاں پہ ہم تیرے رب تو نہیں کہہ سکتے نا، یا آپ یہاں پہ اپنے رب۔ وَاسْتَغْفِرْهُ اور بخشش طلب کیجیے اس میں۔ اب دیکھیں اس کے کتنے ٹکڑے ہیں، اگر سوال آئے کہ وَاسْتَغْفِرْهُ میں کتنے ٹکڑے ہیں، لیکن وا اور استغفر، بخشش طلب کیجیے، یہ فعل امر ہے، استغفر، بخشش طلب کیجیے، ہو اس سے، کس سے؟ اللہ سے۔ استغفر، استغفار، مغفرت، غفور، مغفور، یہ اردو میں بھی الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، اس میں کوئی نقص اور کمزوری نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا، اللہ کی تسبیح کرنا۔ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، اور وہ کسی کے دباؤ میں بھی نہیں ہے۔ اس کا بیٹا ہے، نہ وہ کسی کا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے۔ وہ اکیلا ہے ذات میں، صفات میں، حقوق اور اختیارات میں۔ یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں پچھلے لیسن میں، کہ اللہ کو ہم واحد مانتے ہیں نا، تو واحد کس میں مانتے ہیں؟ اللہ کی ذات و صفات، حقوق اور اختیار میں اللہ یکتا ہے، اللہ اکیلا ہے، کوئی اس کا اس میں شریک نہیں ہے، اور نہ ہی ہم نے اس میں کسی کو اللہ کا شریک بنانا ہے۔ اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، عادل، سمیع، کبیر، خالق، جمیل۔
ये सब खूबियां हैं जो अल्लाह के 99 नाम है ना, ये अल्लाह के सिफाती नाम है, ये खूबियों वाले नाम है। ये सारी खूबियां उसके अंदर हैं। 99 नाम के लिहाज से हर सिफ्त बेहतरीन सिफ्त है, काबिल तारीफ है। अगर अल्लाह ताला से शिकायत हो तो सच्ची तारीफ और शुक्र हो ही नहीं सकती। जुबान से बेशक हम कहते रहे ना सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन दिल में शिकवे शिकायत रखें, कोई मुसीबत आ गई है, कोई परेशानी आ गई है, तो अल्लाह से हम करना शुरू कर देते हैं शिकवे शिकायतें कि अल्लाह ने हमें क्यों आजमाइश में डाला, अल्लाह ने ये परेशानी हमारे लिए ही क्यों लिखी। तो हम जुबान से तो तस्बीह और हमद कर रहे होंगे, लेकिन हमारे दिल में अगर शिकायत होगी, दिल हमारा साफ नहीं होगा, तो वो सच्ची तारीफ और शुक्र वो हमारी हो ही नहीं सकती। हमारी तस्बीह और हमारी हम दोनों नाकिस हैं, इस पर इस्तग़फ़ार करना चाहिए। यानी अगर हमारा दिल जो है वो अल्लाह की तरफ से शिकायती होगा, तो हमें हमारी तस्बीह और हमारी जो हमद है वो दोनों ही नाकिस होंगी। तो हमें इस्तग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी तलब करनी चाहिए। जब कोई नेक काम की तौफीक मिले तो तस्बीह, हमद और इस्तग़फ़ार करना चाहिए। अब इसमें एक बात क्या बताई जा रही है कि जब भी कोई नेक काम की तौफीक मिले, कोई खुशी की बात हो, तो क्या करना है? अल्लाह की तस्बीह, हमद और इस्तग़फ़ार करना है। जबकि हमारा अमूमी रवैया क्या होता है? कोई नेक काम हम कर लें, कोई कामयाबी ही हमें मिलती है, तो उस कामयाबी को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं? सोचें, ये सोचना है हमें कि हमें जब कोई कामयाबी मिलती है, उसको हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। इस सूरत में अल्लाह बता रहा है कि जब कामयाबी मिल गई, यानी कि इस्लाम का गलबा हो गया, फतह हो गया, तो उसके बाद अल्लाह ने क्या रवैया बताया है? बाकी तारीफ बयान करने का और बख्शिश तलब करने का। तो हमारी आम रोजमर्रा जिंदगी में भी हमारा यही रवैया होना चाहिए कि जब हमें कोई कामयाबी मिले, चाहे छोटी चाहे बड़ी, कोई नेक काम हम करें जिससे हमारा दिल खुश हो, तो उसको हमने कैसे सेलिब्रेट करना है, उसको हमने कैसे करना है और लोगों को उसकी तलकीन करनी है, अल्लाह की हम्दो सना करनी है और अल्लाह से इस्तग़फ़ार करना है। इन्ना बेशक वो, इन्नहु, ये हमने अगर हम इन्ना के साथ ज़माइर लगा लें, इन्नहु, इन्नहुम, इन्नका, इन्नी, इन्नकुम, इन्नाना, तो इन्नहु बेशक वो कौन? अल्लाह। काना है, वैसे इसका असल मायने जो है काना, ये माजी का सीगा है, काना कानू, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है काना, तो यहाँ पे इसका मायने हम कर रहे हैं है, सिर्फ अल्लाह ताला के लिए इसका मतलब है, वरना काना का मतलब होता है था। अब यहाँ इन्नाहु है ना, बेशक वो, अल्लाह के बारे में बात हो रही है, इसलिए काना का मतलब है, ये अल्लाह तो हर वक्त मौजूद है ना, तो अल्लाह के लिए तो हम था कह ही नहीं सकते। बेशक वो है तव्वाबन, बड़ा तौबा कबूल करने वाला, ताबा वो पलटा, ताइबुन पलटने वाला, तव्वाबुन बार बार पलटने वाला, ठीक है। तो तव्वाबुन, अल्लाह तव्वाबुन है, अल्लाह बार बार तौबा कबूल करता है और बंदा बार बार तौबा करता है। बेशक वो है बड़ा तौबा कबूल करने वाला। तव्वाबन का मतलब बार बार पलटता है बंदे की तरफ, उसकी तौबा कबूल करता है। तवाबुन का जमा होगा तवाबुना, और तवाबन या तवाबिन हो तो उसकी जमा होगी तवाबीन। ये हमने इसम में सीखा था ना कि उसकी क्या जमा कैसे होगी। अजीमुशान खुशखबरी है हम गुनहगारों के लिए। इस आयत में अजीमुशान खुशखबरी है कि कभी भी हरगिज मायूस नहीं होना, अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना। सच्ची तौबा कीजिए, यानी गुनाह का एतराफ, शर्मिंदगी महसूस करें उस पर और दोबारा ना करने का पक्का इरादा करें। ये है सच्ची तौबा। ये नहीं कि तौबा कर ली फिर वो गुनाह कर लिया, फिर तौबा कर ली, शर्मिंदा भी हुए, लेकिन फिर दोबारा गुनाह कर लिया। सच्ची तौबा कैसे मिलेगी? जब हम अपने गुनाह का इतराफ करेंगे, उस पर शर्मिंदगी महसूस करेंगे और दोबारा ना करने का पक्का इरादा करेंगे, तो हमारी तौबा कबूलियत जो है वो यकीनी होगी। फौरी तौबा करना, मैं भूखा हूँ और कोई कहे कि मैं लाखों को खाना खिलाता हूँ, तो हमारा क्या होगा? अभी मैं समझे कि मैं बहुत भूखी हूँ, मेरे सामने कोई आकर जिक्र कर रहा है कि मैं तो लाखों को खाना खिलाता हूँ रोज, मैं क्या कहूँगी उसको? मुझे भी, मैं तो बहुत भूखी हूँ, मुझे भी खाना दे दीजिए। तो यहाँ तौबा की कबूलियत का जिक्र है कि फौरी तौबा कीजिए। अल्लाह कह रहे हैं ना, बेशक वो है बड़ा तौबा कबूल करने वाला, यानी बार बार तौबा हमारी
करता है तो हमें फौरी हमारी क्या एक्शन होना चाहिए, उसको पढ़ के हमें फौरन कहना है अल्लाह हमें भी माफ फरमा दे। इसी तरह जब भी अल्लाह का कोई नाम या कोई काम सामने आए तो अल्लाह से हम ऐसी ही दुआ कर सकते हैं जिसमें हमारा फायदा हो। दुआ के साथ मश्क कीजिए, इन्नहु काना तव्वाबा, बेशक वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। इसका खुलासा क्या है सूरह नसर का? इस सूरत से हम 4 बातें सीखते हैं। नंबर 1, कामयाबी और फतह सिर्फ अल्लाह ताला की मदद से ही मिलती है। ये बात हमने सीखी और इस बात का हमें यकीन होना चाहिए कि हमारी फतह और कामयाबी जो है वो अल्लाह की मदद से ही हमें मिलेगी और किसी की मदद से हम फतह और कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। कामयाबी का मतलब लोगों का इस्लाम में दाखिल होना है। जब कामयाबी हासिल हो जाए तो अल्लाह की तस्बीह हम इस्तग़फ़ार करना चाहिए। जब कामयाबी हमें मिल जाए तो उसको हमने क्या रवैया हमारा उस वक्त होना चाहिए? कामयाबी की सूरत में अल्लाह की तस्बीह हम और इस्तग़फ़ार। अल्लाह ताला की ज़ात बार-बार माफ़ करने वाली है। आखिरी में जो आयत है उसमें है ना, इन्नहु काना तव्वाबा, तो बेशक वो बहुत बड़ा है तौबा कबूल करने वाला। तव्वाब होता है बार-बार पलटने वाला, तो अल्लाह जो है वो तव्वाब है। हम लेते हैं ब्रेक कर लेते हैं, इसके बाद हम अपना बी पार्ट करेंगे ग्रामर। 5 मिनट के ब्रेक लेते हैं, आप थोड़ा उठें, चल फिर लें, फ्रेश हो जाएं। ये माहिर सेहत की एक सुनी थी, उन्होंने कहा कि मुसलसल आधा घंटा बैठना ऐसे है जैसे कि मुसलसल आधा घंटा बैठना हमारे जिस्म को ऐसे नुकसान पहुंचाता है जैसे कि हम स्मोकिंग से हमें नुकसान होता है। तो कोशिश हमें करनी चाहिए, एक छोटी सी कोशिश है कि हम मुसलसल ना बैठे रहें। आधे घंटे बाद थोड़ा उठें, चलें फिरें, अपने जिस्म को हरकत दें। आजकल का जो है हमारा घरों के स्टाइल भी ऐसे हो गए हैं, हमारी जॉब के स्टाइल भी ऐसे हो गए हैं कि मुसलसल बैठे रहने। ये हमारे सेहत की बात भी अच्छी लगी थी, उन्होंने कहा कि आधा घंटा से ज़्यादा अगर आप बैठे रहते हैं तो वो आपको ऐसे ही नुकसान देगा जैसे कि सिगरेट नोश को सिगरेट नोशी देती है। ब्रेक ले लें, चल फिर लें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन किसी के जहन में कोई आ रहा है तो वो भी कर लें। हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल करना है। कल के मिड क्विज के मैंने मार्क्स आपके देखे हैं, माशाल्लाह काफी लोगों ने तो काफी अच्छा टेस्ट किया है और 50 प्लस में आ रहे हैं, वो 55 प्लस में बल्कि। तो कोशिश जारी रखिए।
جی بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. اس کا بی پارٹ ہم کریں گے جس میں ہم گرامر کرتے ہیں. آج گرامر میں ہم فعل امر اور فعل نہیں سیکھیں گے. پہلے ہم نے فعل ماضی اور مضارع کیا تھا، اب فعل امر اور فعل نہیں کریں گے. گرامر ہم سیکھتے ہیں ٹی پی آئی کے ذریعے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے. ریویژن کر لیتے ہیں. جی ہم نے پہلے فعلہ، سب سے لفظ پہلا ہم نے فعلہ سیکھا تھا. فعلہ سے ماضی کا ٹیبل ہے فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا. تو جو بھی فعل ہوگا اس کا ماضی کا ٹیبل اسی پیٹرن پر بنے گا. جیسے اگر فعلہ کی جگہ ہو جعلا تو جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا. خلقہ ہو خلقا، خلقو، خلقتا، خلقتو، خلقتم، خلقنا. ضربا، ضربو، ضربتا، ضربتو، ضربتم، ضربنا. یعنی پیٹرن ایک ہی ہوگا، اس کے اینڈ میں علامت چینج ہوتی رہے گی. پھر فعل مضارع ہے یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو. جعلہ لفظ ہو اور اس کے ساتھ ہم کر لیں یجعلو، یجعلونا، تجعلو، اجعلو، تجعلونا، نجعلو. خلقہ ہے لفظ تو اس کے ساتھ ہم مضارع کا ٹیبل کیسے بنائیں گے؟ یخلقو، یخلقونا، تخلقو، اخلقو، تخلقونا، نخلقو. اب اگر فعل مضارع سے پہلے سوفا لگ جائے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ جلد یا عنقریب. اگر ہونا سوفا فعلا، سوفا سوری سوفا یفعلو، اگر ہونا سوفا یفعلو تو ترجمہ کیسے کریں گے؟ جلد وہ کرے گا. یا سوفا افعلو، جلد میں کروں گا، تو اس کا ایسے معنی ہو جائے گا جلد یا عنقریب. جیسے سوفا یفعلو وہ جلد کرے گا، سوفا یفعلونا وہ سب جلد کریں گے، سوفا تفعلو آپ جلد کریں گے، سوفا افعلو میں جلد کروں گا، سوفا تفعلونا آپ سب جلد کریں گے، سوفا نفعلو ہم سب جلد کریں گے. یعنی سوفا لگنے سے نا، ویسے تو ہم صرف یفعلو تو ہو تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا، لیکن سوفا ساتھ لگ جائے تو اس کا مطلب ہوگا سوفا کا جلد، اور اس کا ہم فیوچر میں یعنی مستقبل میں ہم اس کا پھر معنی کرتے ہیں سوفا یفعلو وہ جلد کرے گا. اور اگر سا ہو صوفا، ایک دیکھ لیا اگر صرف سا ہو تو اتنا جلد کہ صوفا بولنے کا وقت نہیں. ٹھیک ہے، صوفا جلد یعنی عنقریب، اور سا اگر صرف سا ہو تو بہت جلد. جیسے سیفعلو وہ بہت جلد کرے گا، سیفعلونا وہ سب بہت جلد کریں گے، ستفعلو آپ بہت جلد کرو گے، سافعلو میں بہت جلد کروں گا، ستفعلونا آپ سب بہت جلد کریں گے، سنفعلو ہم سب بہت جلد کریں گے. تو اس سا لگنے سے جلد کا معنی ایڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لفظ تو وہی ہے نا یفعلو یفعلونا، بس سا لگا دیا سب کے ساتھ تو سا کے ساتھ معنی کیا بدل جائے گا؟ جلد. یعنی اس کام کے جلد ہونے کی بات ہو رہی ہے. ایسے یجعلو ہے، جعلا سے یجعلو ہے تو اس کے ساتھ اگر لگا لیں سیجعلو وہ بہت جلد بنائے گا، سیجعلونا وہ سب بہت جلد بنائیں گے، ستجعلو آپ بہت جلد بناؤ گے، ساجعلو میں بہت جلد بناؤں گا، ستجعلونا آپ سب بہت جلد بناؤ گے، سنفعلو ہم سب بہت جلد بنائیں گے. تو الحمدللہ فعل ماضی اور مضارع ہم نے سیکھ لیا. تو آج کا اصل سبق جو ہے اس کی طرف آتے ہیں. فعل امر، کسی کو حکم دینا، ٹھیک ہے، امر، اور نہیں روکنا. یہ دو فعل کرنے ہیں، فعل امر اور نہیں. فعل امر کسی کو حکم دینا یا کسی کام کی کسی بات کی گزارش کرنا، یہ دونوں فعل امر میں ہوتے ہیں. اکثر کسی چھوٹے کو تو ہم حکم دے سکتے ہیں نا کہ تم یہ کام کرو، تم پڑھ لو، یہ ہم حکم کے اس میں آ جائے گا. لیکن اگر ہم اپنے کسی بڑے سے بات کر رہے ہوں گے تو ہمارا انداز جو ہوتا ہے پھر وہ گزارش کرنے والا ہوتا ہے.
इस सबक में हम फेल से अमर के अल्फाज बनाना सीखेंगे। पहले हमने फेल माजी और मुजारे सीखा, अब हमने फेल अमर बनाना सीखना है। तो फेल अमर कैसे बनाएंगे? जैसे हम ले लेते हैं फेल, ये आप याद रखना है कि फेल अमर हमेशा जिससे हम मुखातिब होते हैं ना उस वाले सीगे से बनता है, यानी मुखातिब वाले सीगे से। ये जो तफ अलू, तज अलू, तखलुकू, तजरिबू, ता जो लगता है, ता किसको शो कर रहा होता है? आप, यानी जो हमारे सामने होगा, हम हुक्म भी तो उसी को देंगे ना। किसी काम को करने को हम किसको कहेंगे? जो हमारे सामने होता है उसी को हम काम करने को कहेंगे। किसी काम से मना करना है तो वो भी हमारे जो सामने ही मौजूद होगा उसी को हम कह सकते हैं, जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे हम बात करेंगे, ठीक है, उसी को हम मना कर सकेंगे ना। तो तफ अलू, तू करता है, इससे क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे अमर? ताज का गिरा देंगे तो पीछे क्या रह जाएगा? फा आइन लाम। अब ये अरबी में है कि अब फा पे तो सुकून है, ठीक है ना, तो फिर कैसे पढ़ा जाएगा? ये नहीं पढ़ा जा सकता ना। फा कैसे पढ़ेंगे हम इस पे? तो पहला जो फा है, तफ अलू से ता हटाया तो फा जो है वो साकिन है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? इसको हम नहीं पढ़ सकते। तो अरबी में क्या होता है, फिर वहां पे हमजा लग जाता है, ठीक है, तो वहां पे क्या लग जाता है? हमजा, यानी अलिफ। तो इसको यहाँ पे हमजा जब लगेगा तो इसको हम फिर कैसे पढ़ेंगे? इफ अल। अब इस अलिफ को हमने जेर क्यों दी है? इस अलिफ को हमने जेर इसलिए दी है कि तफ अलू में तीसरा जो हर्फ है आइन, उसमें क्या है? जबर। तो ये फेल अमर बनाने का कायदा है कि जो तीसरे हर्फ की हरकत है उसकी मुनासिबत से ना हमने अलिफ को हरकत देनी है, ठीक है। अगर तीसरे हरफ पे जबर या जेर है तो जो हमने अमर का अलिफ लगाया है ना या हमजा लगाया है तो इसको हम जेर देंगे। अगर तो तीसरे हर्फ पे तफलू, तजलू, तखलुकू हो तो उस पे जो तीसरे हरफ की जो हरकत है उसको हम देखेंगे, और वो हरकत अगर जबर और जेर है तो हमजा को हम जेर दे देंगे। जैसे इफ अल, तू कर या कर, तो इसकी जमा क्या होगी? इफ अलू। इफ अल यानी हुक्म दे रहे हैं हम किसी काम करने का कि कर। इफ अलू ज्यादा लोगों को कह रहे हैं करो, ये इसकी जमा होगी। ला तफ अल, तुम मत करो। ला तफ अलू, तुम सब मत करो। अमर तो हमने बना लिया, जैसे पीछे बात हुई कि अमर हमने कैसे बनाया। हम जिससे मुखातिब होते हैं, मुजारे में जो सीगा मुखातिब का आता है, जैसे तफ अलू तुम करते हो या तुम करोगे, तज अलू तुम बनाते हो या तुम बनाओगे, तो हम जिससे बात कर रहे हैं ना, जिस बंदे से बात कर रहे हैं, वो वाला सीगा उसको कहते हैं मुखातिब का सीगा। तो हम मुखातिब के सीगे से अमर बनाते हैं। अमर कैसे बनाते हैं? ता गिरा देंगे, लाम को साकिन कर देंगे। जब हम ता गिरा देंगे, लाम को साकिन कर देंगे, तो हमारे पास फा आइन लाम बचेगा, लेकिन फा पे आ रहा है साकिन, उसको हम पढ़ नहीं सकते। तो उसके लिए फिर हम एक अलिफ का एडिशन कर देंगे, और उस अलिफ को हम हरकत देंगे तीसरे हरफ वाली। जैसे तफ अलू में तीसरा हर्फ आइन है, आइन पे है जबर। आइन पे यानी तीसरे हरफ पे जबर या जेर हो तो हम अमर के अलिफ को जेर देंगे। और माजी सॉरी नफी कैसे करेंगे इसकी? फेल नहीं कैसे बनाएंगे? लात लगा देंगे, लात। ये देखें, इफ अल क्या अलिफ हटा देंगे और यहाँ पे लगा देंगे लात, लाम अलिफ ला और ता। तो क्या होगा? लात जब हमने ऐड किया, ला तफ अल हो जाएगा। इफ अल में अलिफ हटा के लात लगा दिया, ला तफ अल, ला तफ अलू। इफ अल कर, इफ अलू करो, ला तफ अलू मत कर, मत कर। ला तफ अलू सॉरी ला तफ अल मत कर, ला तफ अलू मत करो। ये हो गया फेल अमर और नहीं। फेल अमर हमने सीख लिया। अब इस फेल अमर से ही फेल नहीं बनाना है। इस हमजा को, ये जो हमने हमजा ऐड किया था, इसको हटा देंगे और इसकी जगह हम लात लगा देंगे, ला और ता। तो ला ता पे जबर देंगे, लात जब लग जाएगी तो ला तफ अल हो जाएगा, ला तफ अल मत कर, ला तफ अलू मत करो। इफ अल, अब ये बोल चाल में अगर हम इन लफ्जों को इस्तेमाल करें मुकालमे में, तो इफ अल हम कह रहे हैं करो, तुम करो। जब मैं कहूंगी तुम करो तो उसका क्या जवाब होगा?
अफ़अलु मैं करूंगा, ये फेल मुजारे के जो हमने टेबल किए थे, यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु। तो जब हम इफ़अल कहेंगे कि तुम करो, हम किसी को कह रहे हैं तुम ये काम करो, तुम करो इफ़अल, तो आगे से वो बंदा क्या कहेगा? अफ़अलु मैं करूंगा या मैं करता हूँ। तो इफ़अलु तुम सब करो, नफ़अलु तुम सब, इफ़अलु तुम सब करो, नफ़अलु हम सब करेंगे। इफ़अल खैरन तू कर खैर, अफ़अलु खैरन मैं करूंगा खैर, यानी कोई नेकी का काम या खैर का काम। इफ़अलु खैरन तुम सब करो खैर का काम या खैर, नफ़अलु खैरन हम करेंगे खैर। फ़अला, ये देख लें अब इस कंप्लीट एक लफ्ज हमारे पास था फ़अला, ठीक है। उस फ़अला की बेस पे सारे टेबल हमने बनाने हैं। फ़अला के पहले टेबल क्या बना है? फ़अला उसने किया, फ़अलु उन सब ने किया, फ़अलता आपने किया, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलतुम आप सब ने किया, फ़अलना हम सब ने किया। यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। इफ़अल कर, इफ़अलु करो, यानी ज्यादा वो कह रहे हैं। ला तफ़अलु मत करो, ला तफ़अल मत कर, ला तफ़अलु मत करो। ये आगे से फेल अमर और नहीं का बन गया। अब एक हमारे पास रूट वर्ड फा आइन लाम था, जिसे हमने माजी, मुजारे, अमर और नहीं के सीगे फिर बनाए। तो ये पैटर्न, ये टेबल सीखना क्यों जरूरी है कुरान समझने के लिए? क्योंकि कुरान में इन्हीं पैटर्न्स पे मुख्तलिफ तरह के अल्फाज आए हैं। जब हम इन पैटर्न को समझ लेंगे कि माजी के सीगे आ रहे हैं तो उनका क्या मायने होगा, मुजारे के आ रहे हैं तो वो किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, जब हम ये पैटर्न सीख लेंगे, लफ्ज बेशक चेंज होता रहे, तो हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अब यहाँ पे माजी की बात हो रही है, मुस्तकबिल की बात हो रही है, हुक्म दिया जा रहा है या मना किया जा रहा है। तो इसके हम जो है ना इशारे देखते हैं फेल अमर के, क्योंकि हम ये कोर्स इशारों के जरिए सीख रहे हैं, टोटल फिजिकल इंटरेक्शन, तो इसमें हमने इशारे देखने हैं। इफ अल का इशारा क्या होगा? तू कर, ठीक है, ये होगा इफ अल का इशारा, तू कर। इफ अलू 4 उंगलियों से कि तुम सब करो। ला तफल मत करो, ला तफलू मत, तुम सब मत करो। इफ अल एक के लिए हम एक उंगली से करेंगे, इफ अल यूं जोर दे के इफ अल के करो, एक को कह रहे हैं। इफ अलू ज्यादा को कह रहे हैं तो इफ अलू तुम सब करो। ला तफल एक को कह रहे हैं तो एक उंगली से करेंगे, ला तफल कि मत करो, और ला तफअलू तुम सब मत करो। ये इसके इशारे हैं। अब फातहा को हम ले लेते हैं एक लफ्ज। फातहा क्या होता है? उसने खोला। अब फातहा है, फातहा हमारे पास एक बेसिक इसका लफ्ज है, एक मतलब वो है हर्फ है, तो उसको हमने आगे माजी, मुजारे, अमर और नहीं के उससे सीगे बनाने हैं, सेम फाला के पैटर्न पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? फातहा उसने खोला, फातहू उन सब ने खोला, फतहता आपने खोला, फतहतू मैंने खोला, फतह तुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। और मुजारे का हमने क्या किया था कि माजी के यूं रखना है और मुजारे का यूं। यफ्ताहू वो खोलता है, यफ्ताहूना वो सब खोलते हैं, तफ्ताहू आप खोलते हो, अफ्ताहू मैं खोलता हूँ, तफ्ताहूना आप सब खोलते हो, नफ्ताहू हम सब खोलते हैं। अब आ गया फेल अमर, इफ्ताह खोल, इफ्ताहू तुम सब खोलो, ला तफ्ताह मत खोलो, ला तफ्ताहू तुम सब मत खोलो, ठीक है। इफ्ता तुम खोलो, इफ्ताहू तुम सब खोलो, ला तफ्ता मत खोलो, ला तफ्ताहू तुम सब मत खोलो। अब इसमें देख लें, ये था फातहा, इसका मुजारे हुआ यफ्ताहू। तो जब हमने इसका बनाया फेल अमर, तो हमने क्या किया? यफ्ताहू में से या गिरा दिया और हा को हमने साकिन कर दिया। तो हमारे पास क्या रह गया? फे पे सुकून था, ता पे जबर और हा पे सुकून हो गया। तो अब ये पढ़ा तो नहीं जाएगा, तो इसको इसलिए यहाँ पे अलिफ यानी हमजा लगा दिया और इस हमजा को जेर दे दी। जेर क्यों दी? क्योंकि तीसरे हरफ पे जबर है
اور ہم نے کیا سیکھا؟ تیسرے حرف پہ اگر زبر یا زیر ہو تو امر کے الف کو زیر دیتے ہیں، زبر اور زیر دونوں صورتوں میں۔ تو کیا بنا؟ افتح کھول، افتحو تم سب کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتحو تم سب مت کھولو۔ اب اس کے یہ عربی بول چال میں آ گیا مکالمے کی صورت میں، افتح، افتح کھولو، یعنی ایک بندے کو کہا جا رہا ہے، میں کسی کو کہہ رہی ہوں افتح تو کھول، تو جواب میں کیا ہوگا؟ افتحو میں کھولوں گا، افتحو تم سب کھولو، نفتحو ہم سب کھولیں گے۔ تو افتح کا جواب افتح سے اور افتحو کا نفتح سے۔ افتح الکتاب تو کھول کتاب، میں آگے سے کیا جواب میں کہوں گی؟ اگر مجھے کوئی کہہ رہا ہو نا افتح الکتاب کہ تو کھول کتاب، تو میں کیا کہوں گی؟ میں یہ کہوں گی نا کہ میں کھولتی ہوں کتاب، افتح الکتاب، جی میں کھولتی ہوں کتاب یا میں کھولوں گی کتاب۔ افتح الکتاب آپ سب کھولیں کتاب، جن کو میں کہہ رہی ہوں گی آپ سب کھولیں کتاب، تو آگے سے کیا کہیں گے کہ ہم کھول لیں گے کتاب، تو نفتح، ہم کا صیغہ آ جائے گا، نون لگ جائے گا، نفتح الکتاب ہم کھولیں گے کتاب۔ اسی طرح جعلا ہے، اسی پیٹرن پہ ہے، فعلا کے پیٹرن پہ، خالقہ کے پیٹرن پہ، جعلا یجعلو، تو جعلا جعلو، جعلتا جعلتو، جعلتم جعلنا، یجعلو یجعلونا، تجعلو اجعلو، تجعلونا نجعلو۔ فعل امر ہو جائے گا اجعل اجعلو، لا تجعل لا تجعلو۔ اب اجعل، الف کو زیر کیوں دی ہم نے؟ الف کو زیر ہم نے اس لیے دی کہ آئین پہ زبر ہے۔ تو ہم نے کیا سیکھا کہ اگر تیسرے حمزہ لگانے کے بعد کہ جو تیسرا حرف ہے نا اس کو ہم نے دیکھنا ہے، اس پہ زبر یا زیر ہے تو امر کے الف کو ہم نے زیر دینی ہے، اور جب نہیں کرنا ہے تو اس امر کا جو الف ہم نے لگایا تھا اس الف کو ہم ہٹا دیں گے اور اس کی جگہ لات لگا دیں گے، لات، یعنی لا، لام الف لا اور تا، تو بن جائے گا لا تجعل۔ اجعل تو بنا، اجعلو تم سب بناؤ، لا تجعل تم مت بناؤ، لا تجعلو تم سب مت بناؤ۔ اب یہ آ گیا اس میں عربی بول چال میں، اجعل تو بنا، اجعلو میں بناؤں گا یا میں بناتا ہوں، اجعلو تم سب بناؤ، جواب کیا دیں گے؟ جب میں کسی کو کہوں گی کہ تم سب بناؤ تو آگے سے یہی کہیں گے نا کہ ہم بناتے ہیں یا ہم بنائیں گے، تو کیا ہوگا؟ نجعلو۔ نقطہ تعلیم کیا ہے؟ سیکھنے کے لیے ماحول بنائیے، پوسٹر آفس یا گھر میں ہر کام۔ آپ نے دیکھا ہوگا اسکول، ماشاءاللہ آپ سب اسکول ٹیچرز ہیں، تو اسکول میں جو لرننگ ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے، ایک ٹاسک ٹیچر کے لیے بھی ہوتا ہے نا کہ اپنی کلاس اس نے ڈیکوریٹ کرنی ہے، اپنی کلاس سجانی ہے۔ ہر ٹیچر کو یہ دیا جاتا ہے ٹاسک کہ وہ ہر اپنے اپنے سبجیکٹ کے حساب سے کوئی چارٹ، کوئی بھی ایسی چیز، کوئی ایسا پوسٹر لگائے کلاس میں، ٹھیک ہے۔ اور وہ لیسنس جیسے بھی پہلے تو ایسے ہی ہوتا تھا، اب آج کل کا مجھے نہیں معلوم، مطلب جب ہمارا ٹائم تھا اسکول کالج ہم جاتے تھے تو یہی ہوتا تھا کہ ٹیچر پھر جیسے ہمارے ایک دو لیسن چل رہے ہیں اس سے ریلیٹڈ پوسٹر یا چارٹ پیپر بچوں سے بنواتے تھے یا ٹیچر خود بناتی تھی، وہ لگاتے تھے کلاس میں۔ وہ ٹاپک، وہ لیسن ختم ہو گئے تو اگلے لیسن کے اگلے ٹاپکس کے کلاس میں چارٹ، پوسٹرز وغیرہ اس طرح کی چیزیں، ماڈل وغیرہ لگائے جاتے تھے کہ جب اس ماحول میں بچہ بیٹھے گا، دیکھے گا، چارٹ پیپرز کو بھی دیکھے گا، ٹیچر بھی اس کو پڑھا رہی ہیں، ڈسکشن ہوگی تو زیادہ اچھا لرن کر سکے گا۔ یہ سیکھنے کے لیے ماحول بنانا ہوتا ہے۔ تو آپ بھی قرآن سیکھنے کے لیے آپ یہ بھی ایک ٹپ ہے کہ اپنا ماحول اس طرح کا بنائیے۔ آپ اگر آفس میں ہیں تو آفس میں کچھ ایسا کر لیں کہ جو چیز ایک جیسے فعل ماضی اور مضارع آپ سیکھ رہے ہیں تو آپ اس کا نا ٹیبل بنا کے اور لکھ کے A4 سائز پیپر پہ کسی بھی طرح اپنی کبرڈ پہ لگا لیں، جیسے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے آپ اس کو دیکھیں، اور جب آپ اس کو دیکھیں گے ایک دفعہ آپ ریوائز کریں گے تو آپ کو یاد ہوتا جائے گا۔ دوسرا کیا ہے؟ پاکٹ بک جیب میں رکھیں، جو آپ کو بکس ملی ہیں ان کے ساتھ آپ کو نا ایک فولڈنگ والا ایک چھوٹا سا کارڈ ملا ہے، اس پہ سارے جو ہم نے لیسن یہ لیول 1 میں جو ہم نے کیے ہیں نا، جو بھی عربک ہم نے سیکھی ہے، جو قرآن کے الفاظ ہیں ان کی ورڈ میننگ لکھے ہوئے ہیں، وہ پاکٹ میں آپ کی ہوگا یا پرس میں ہوگا، تو ذرا بھی آپ کو 2 منٹ ٹائم ملے، 5 منٹ کہیں آپ فری ہوں تو آپ اس کو نکالیں اور اس کو ایک دفعہ ریوائز کر لیں۔ ویڈیو MP3 ریکارڈنگ اپنے کمپیوٹر میں رکھیے،
ٹیکسٹ بک اپنے ٹیبل پر رکھیے. ٹھیک ہے, ٹیکسٹ بک جو ہے آپ کی کورس سے متعلق اس کو ایسی جگہ پہ رکھیے کہ وہ آتے جاتے آپ اس پہ نظر پڑے. ہو سکتا ہے آپ گزر رہے ہیں تو آپ کہیں چلو میں 5 منٹ اپنا لیسن ایک دفعہ دیکھ لوں. وائٹ بلیک بورڈ آیتیں لکھنے کے لیے اپنے گھر میں رکھ لیجئے. دوست, پارٹنر, خاندان کے افراد کو اکٹھا کیجئے, ان کو یاد دہانی کرائیے اور اس کو جاری رکھیے. کم سے کم خاندان کے افراد کی ٹیم بنائیں. یہ سیکھنے کے لیے جیسے ہم قرآن یہ سیکھ رہے ہیں تو آپ کوئی بھی وائٹ بورڈ جو ہے وہ ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں, چھوٹے سائز میں, بڑے سائز میں بھی. اکثر جن کے گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے وائٹ بورڈز رکھے ہوتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ اسکول کی جیسے اسکول میں سیکھتے ہیں نا بچے, آ کے گھر میں بھی وہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں, وہ خود ٹیچر بن جاتے ہیں اور وہ خود لکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر جو بھی ان کا لیسن ہو, جو بھی وہ پڑھ رہے ہو, تو اس سے وہ زیادہ اچھا سیکھتے ہیں. تو یہ کام بھی آپ کر سکتے ہیں, کوئی چھوٹا سا وائٹ بورڈ آپ اپنے ادھر لگا لیں, جو ہی آپ کے ذہن میں کوئی ایک بھی آئے کوئی پوائنٹ تو آپ اس کو اس پہ لکھ دیں. اور اپنے گھر میں اپنے لائف پارٹنر, اپنے دوست, اپنی اولاد, اپنے بچوں, ان سب کو اکٹھا کیجئے, ان کو بٹھائیے, جو آپ نے سیکھا ان کو آگے اس طرح سکھائیں. تو ان سب میں سے سب سے آسان کیا ہے؟ پاکٹ بک کو ہمیشہ ساتھ میں رکھیں. جو آپ کو ایک چھوٹا سا کارڈ دیا گیا ہے نا وہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں. اور کیا ہوگا, کم از کم دن میں 5 مرتبہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو 5 ٹائم نماز کے بعد صرف 5 منٹ آپ نکالیں, اور خاص طور پہ فرض کی نماز کے بعد 5 منٹ آپ اس کارڈ کو کھولیں اور اس کو ایک دفعہ تھورولی پڑھ لیں. اس سے آپ کی سیکھنے کی سپیڈ کئی گنا زیادہ ہو جائے گی. جب آپ کے پاس ایک کارڈ ہے اس کو آپ 5 دفعہ, 5 منٹ لگتے ہیں نماز کے بعد, 5 دفعہ جب آپ اس کارڈ کو اس کے ورڈز میننگ کو پڑھ لیں گے تو سوچیں دن میں 5 دفعہ آپ نے دہرا لیا تو اس سے آپ کی لرننگ سپیڈ کئی گنا ہو جائے گی. سبق نمبر 15 کے اختتام پر 186 الفاظ نئے سیکھے ہیں جو قرآن میں 37,500 بار آئے. تو ہماری یہ جو سائٹ پہ بیٹری جو ہے وہ کیا شو کر رہی ہے کہ ہم اب 40,000 تک پہنچنے والے ہیں الحمدللہ. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش قبول کرے. آپ نے اپنی سنڈے کی قربانی دی. سنڈے جو ہے وہ ایک بہت مصروف دن ہوتا ہے اور ورکنگ جو لیڈیز ہیں خاص طور پہ ان کے لیے اتوار جو ہے وہ بہت ہی مصروف گزرتا ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انہوں نے پورے ہفتے کی اس دن میں پلان کرنی ہوتی ہیں. تو آپ لوگوں نے یہ اپنا ٹائم نکالا قرآن فہمی کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے. تو آئیے دعا پڑھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. میں ریکارڈنگ آف کر رہی ہوں, اس کے بعد اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں.